करते स्टार्ट. युट्यूबला लिंक करते, त्यामुळं युट्यूबला
जरा नेट स्लो आहे त्यामुळं युट्यूबला जॉईनिंग व्हायला वेळ लागतोय, मग सुरू करते. एक 2 मिनिटं वेट करा, त्याला डाउनलोड होतंय, ते नेट स्लो आहे त्यामुळं जरा 1-2 मिनिटं वेट करा. ठीक आहे. युट्यूबचं मी नंतर पाठवते युट्यूबला हे रेकॉर्डिंग. सध्या जे गुड आफ्टरनून एव्हरीबडी. दिव्या फावडे, अनम्यूट कर. तुला स्क्रीन दिसते का? अनम्यूट कर. निकिता वारके, अनम्यूट कर. निकिता वारके, स्क्रीन दिसते का? चॅट वरती मेसेज टाका. आणि आवाज येतोय? मेसेज टाका चॅट वर. ओके, देन आय स्टार्ट नाउ. Good afternoon, everybody. We are study about the prokaryotic cell. Stop the chatting. Prokaryotic cell in which we are come up to this point, that is a cell envelope is a 3-layer structure. First, outer glycocalyx, second, middle cell wall, and third, inner plasma membrane. Glycocalyx is present as either slime layer or in capsule. Then we are also study about started this point. Bacteria are better observed when stain. The most following काय प्रॉब्लेम आहे? Bacteria are better observed when stained. The most followed staining method is gram staining, developed by the bacteriologist Hans Christian Gram. The cell wall is made up of peptidoglycan in gram-positive bacteria and murine in gram-negative bacteria.
The cell wall is made up of peptidoglycan. It gives a mechanical strength. हे आपण पाहिलं मागच्या वेळेस सेल वॉलचे फंक्शन. इट गिव्स मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. देन the next function is protection and intercellular transport. These are the function of this cell envelope or cell wall. Then the next point, that is a cell membrane show infolding, and it is called as a mesosome. Here is this plasma membrane. Here three-dimensional diagram. Capsule, slime layer, then cell wall, and this plasma membrane. And this plasma membrane showing a infolding. And this infolding is called mesosome. Mesosome. Which help in cell wall formation. The function of mesosome is cell wall formation and DNA replication. मग पहिला सेल मधलं स्ट्रक्चर जे आहे ते काय आहे? मेसोसोम. What is the function of this mesosome? The first function is cell wall formation and DNA replication. Some bacteria, especially photosynthetic cyanobacteria, show more longer extension called chromatophores. आणि फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया मध्ये एक्सटेन्शन्स असतात आणि त्याला क्रोमॅटोफोर असं म्हणतात. इट इज अ कॅरी आउट द फोटोसिंथेटिक फंक्शन. It is a photosynthetic pigment and they carry out photosynthesis. म्हणजे आपल्याला ह्या बॅक्टेरियल प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये ग्रीन कलरचे पिगमेंट दिसतात and it is called chromatophore. कोणत्या बॅक्टेरियामध्ये दिसतात? तर सियानोबॅक्टेरियामध्ये. सगळ्या बॅक्टेरियामध्ये दिसत नाहीत. की जे बॅक्टेरिया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करत असतात त्यांना सियानोबॅक्टेरिया असं म्हटलं जातं. आणि त्याच्यामध्ये हे लॉंगर एक्सटेन्शन क्रोमॅटोफोर्स विच आर ऑब्झर्व. And what is the function of chromatophore? It is the photosynthesis. It is a photosynthetic pigment and it do the photosynthesis. Then the third point in this cytoplasm of the prokaryotic cell, it is a contain dense particle. It is called as a ribosomes and which are helping in protein synthesis. That is a function of ribosome or ribosome. The function of ribosome, it is in protein synthesis they are take parts. Then ribosomes are described by their sedimentation rate in Swedberg unit. This S is the unit and then this one used by this scientist name Swedberg unit. सेडिमेंटरी रेट म्हणजे यांचं सेंट्रिफ्युगेशन केल्यानंतर त्यांच्या घनतेनुसार हे पार्टिकल सेटल होतात आणि त्या सेडिमेंटरी रेट वरून यांना आकार, यांचा शेप जो आकार जो आहे ते सांगितला जातो. द बॅक्टेरियल रायबोझोम आर 70S टाइप. बॅक्टेरियल रायबोझोम जे आहेत ते 70S टाइपचे आहेत. आणि 70S टाइप जे आहेत याच्यामध्ये
दोन युनिट असतात. वन लार्जर सब युनिट इट इज अ 50s अँड स्मॉलर सब युनिट 30s. आता हे जे आहे हे सेडिमेंटरी पार्टिकल्स आहेत बा. हा एक स्मॉल सब युनिट असतो. इट इज अ 30s टाइप. And large subunit, this is the 50s type. It is 50s type. Smaller subunit 30s. आता तुम्ही म्हणता की याची आपण टोटल केली तर ती 80s येते आणि बॅक्टेरियल रायबोझोम 70s. तर इथे टोटल करायची नाही, तर याचं सेडिमेंटेशन म्हणजे यांच्या घनतेनुसार हे सेटल डाऊन होतात. तर त्यामुळे इट इज अ टोटली इट इज अ 70s. आणि सेपरेट स्मॉल सब युनिट जो आहे तो 30s अँड लार्जर इज द 50s. Then we are already studied that on the cell wall there is a hairy outgrowth located. It is called as a pili. These are the ribosome, which are 70s type. Then food granules present in the cytoplasm. Then again cytoplasm contain nucleoid, that is a nucleus, main chromosomal DNA ring in the prokaryotic cell. And in addition to this, main chromosomal DNA, this is the main chromosomal DNA ring. And in addition to this, here this extra chromosomal DNA ring is located, and it is called plasmid. This is a cytosol. Cytosol किंवा त्यालाच काय म्हटलं जातं, सायटोप्लाझम. मग आता हे प्रोकॅरियोटिक सेल जी आहे हिच्यामध्ये काय आहे, सेल एनव्हलप आहे. सेल envelope which is made up of outermost capsule. I sketch here. This is the capsule layer. This is the outermost capsule layer. Then cell wall. For example, this red color is the cell wall. And inner to this there is a plasma membrane. This is the plasma membrane. Then it having a single flagella. According to the species, number of flagella found in the bacterial cell. Then we are showing this is the flagella of the bacterial cell. Then inner to this cytoplasm here encloses the whole. This is the cytoplasm or cytosol. Whole this one is the cytosol. Whole this one is the cytoplasm or cytosol. मग इथे जे आहे हे सगळं, हे जे आहे पिंक कलरचं हे काय आहे, सगळं सायटोसिल आहे किंवा त्याला सायटोप्लाझम असं म्हणतात. दिस इज द सायटोप्लाझम. मग या सायटोप्लाझम मध्ये काय काय आहे,
तर पहिलं म्हणजे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन वरती असे इनफोल्डिंग असतात आणि त्याला काय म्हटलं जातं, मेसोसोम. दीज आर द मेसोसोम. Mesosome. Then there is a nucleus is present, nucleoid region, chromosomes present within this. Chromosomes are present within a cytoplasm of the cell. Then the particles are present. These are called ribosome. It is a 70s type. Food granules are present and extra chromosomal DNA ring is present. In addition to this main DNA ring, extra chromosomal DNA ring is present and it is called as a plasmid. Then we are started the next point. It is a eukaryotic cell. A cell in which the nucleus has definite nuclear membrane are known as eukaryotic cell. This cell exhibit presence of membrane-bound cell organelle. For example, there is a cell of protist, plant cell, animal cell, fungi. Then eukaryotic cell have different shape, size, and physiology, but all the cell are typically composed of plasma membrane, cytoplasm, and its organelle. The cell membrane organelle are present, and these are mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosome, Golgi complex, etc., and true nucleus. Then we are study about the component of eukaryotic cell. The first component is the cell wall. It is a rigid, supportive, and protective outer covering of plasma membrane of plant cell, fungi, and some protists. They are protective in nature. Then algae show presence of cellulose, galactans, mannans, and mineral like calcium carbonate in cell wall. In cell wall. In other plant, it is made up of hemicellulose, pectin, lipid and protein. आता इथे सेल वॉलचं कंपोजिशन दिलेलं आहे. जसं आपण घराच्या भिंती बांधतो त्यावेळेस वेगवेगळं मटेरियल वापरत असतो. काही भिंती कशा असतात, दगड आणि मातीच्या असतात. काही भिंती वीट सिमेंटच्या असतात, काही बांबूच्या असतात, काही भिंती गवताच्या बांधल्या जातात. असं वेगवेगळं मटेरियल वापरून आपण काय करत असतो, घराच्या भिंती बांधत असतो. तसं या सेल वॉल ज्या आहेत ह्या वेगवेगळ्या केमिकल्सने बनलेल्या असतात. मग काही प्लांट्स मध्ये काय असतं, तर सेल्युलोज मटेरियलने बनलेलं असतं. गॅलेक्टन्स, मॅनन्स हे केमिकल्स आहेत. कॅल्शियम कार्बोनेट किंवा पेक्टिन, हेमिसेल्युलोज, लिपिड, प्रोटीन हे केमिकल मटेरियल आहेत आणि या वेगवेगळ्या केमिकल मटेरियलनी सेल वॉल ही वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये बनत असते. Then microfibril of plant cell wall show presence of cellulose which is responsible for rigidity. आणि ह्या प्लांट सेल वॉल मध्ये सेल्युलोज प्रेझेंट असतं त्यामुळे त्याला रिजिडिटी येते. Some of the deposition of cell wall are silica
फॉर एक्झाम्पल ग्रास स्टेम, आपण जर गवत पाहिलं तर ते गवताचं स्टेम जे आहे ते जरी बारीक असलं तरी पण ते रिजिड असतं. तर ते कशामुळे, तर त्याच्या सेल वॉल मध्ये सिलिकाचं डिपोजिशन असतं. देन क्युटिन, इपिडर्मल वॉल ऑफ लँड प्लांट, तर काही प्लांटच्या सेल वॉल मध्ये क्युटिन लोकेटेड असतं. सबरिन, देर इज अ एंडोडर्मल सेल ऑफ रूट, ते रूट सेल मधलं जे एंडोडर्मिस असतं त्या एंडोडर्मिस सेल मध्ये सबरिनचं डिपोजिशन असतं. देन वॅक्स, लिगनिन, which are deposited in the cell wall. It gives shape to the cell and protect from mechanical injury and infection. This is the structure of plant cell and this is the structure of animal cell diagram. These are the two diagrams in your book. The in plant cell, cell wall is present, which is the outermost covering in plant cell. ऍनिमल सेल जे आहे, या ऍनिमल सेल मध्ये आउटर मोस्ट कव्हरिंग काय आहे पहा, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे. इथे सेल वॉल असं सेल मेम्ब्रेन असा वर्ड वापरलेला आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. दिस इज द मेन डिफरन्स बिटवीन प्लांट सेल अँड ऍनिमल सेल. इथे सेल वॉलच्या आतमध्ये ही सेल मेम्ब्रेन आहे, तिथं ऍनिमल सेल मध्ये सर्वात बाहेरची जी मेम्ब्रेन आहे तिला सेल मेम्ब्रेन आहे. Then these are it is a eukaryotic cell, well developed nucleolus is present. We are study detail later on all this one. Then in plant, cell wall show middle lamella, primary wall and secondary wall. First we are going to study about the middle lamella. It is a thin and lies between two adjacent cell. आता फॉर एक्झाम्पल ही सेल आहे, एक प्लांट सेल आहे आणि याच्यानंतर ही दुसरी प्लांट सेल आहे. Then this middle lamella is located here. This is the middle lamella. ही जी आहे ही middle lamella आहे. It is a thin and lies between two adjacent cell. दोन सेलच्या मध्ये, सेल वॉलच्या मध्ये ही एक लेयर असते आणि तिला मिडल लॅमिला असं म्हणतात. इट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम सेल प्लेट ड्युरिंग सायटोकायनेसिस. सायटोकायनेसिस होताना ज्यावेळेस सेल डिव्हिजन होत असते, सेल डिव्हिजन, मायटोसिस सेल डिव्हिजन, दोन प्रकारचे सेल डिव्हिजन आहेत, एक मायटोसिस आहे, दुसरी मेयोसिस आहे. मग यावेळेस जे सायटोकायनेसिस होतं, सायटो मीन्स सायटोप्लाझम, कायनेसिस मीन्स breakdown. When cytoplasm is separated, at that time this middle lamella is formed. This middle lamella is formed. It is a mainly made up of, आता ही मिडल लॅमिला जी आहे ती कोणत्या कोणत्या मटेरियलने बनलेली असते, पेक्टिन, कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम पेक्टेट. या मटेरियलनी ही मिडल लॅमिला जी आहे ती तयार झालेली असते. कोणते मटेरियल, फर्स्ट पेक्टिन, कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम पेक्टेट. Softening of ripe fruit is due to the solubilization of pectin. मग आता ह्या मिडल लॅमिला मध्ये हे पेक्टिन असतं. मग ज्यावेळेस फ्रूट राईप होतं म्हणजे पिकायला लागतं त्यावेळेस जर आपण कैरी पाहिली तर ती कैरी जी असते म्हणजे आंबा जो आहे तो यंग कंडिशन मध्ये असतो त्यावेळेस त्याला आपण कैरी असं म्हणतो. मग ती ग्रीन कलरची असताना त्यावेळेस ती कशी असते, हार्ड आणि टफ असते. परंतु ज्यावेळेस ती कैरीचा आंबा व्हायला लागतो त्यावेळेस यामध्ये असणाऱ्या त्या दोन सेल वॉल मध्ये असलेलं जे मिडल लॅमिला आहे त्यातलं पेक्टिन जे आहे ते सोल्युबल होत असतं. इट इज अ सोल्युबलायझेशन अँड ड्यू टू विच the fruit ripening, during ripening process these
फ्रूट बिकम अ फ्लेशी इन नेचर. त्यामुळे ते काय होतं, पिकलेलं फळ लगेच दबलं जातं. का तर त्यातलं पेक्टिन जे असतं, त्या सेल वॉल मधले मिडल लॅमिला मधलं पेक्टिन जे आहे ते काय होतं, सोल्युबल होतं आणि त्यामुळे सेल वॉल एकमेकांच्या जवळ येतात. The next point is the primary wall. In young plant cell, it is a capable of growth. It is laid inside the middle lamella. It is the only wall seen in meristematic tissue, mesophyll and pith. ही प्रायमरी वॉल जी आहे ही मिडल लॅमिलाच्या आतल्या साईडनी असते आणि हे आपल्याला यंग ज्या टिश्यू आहे, ज्याला मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू असं म्हटलं जातं, आणि मेसोफिल ज्या सेल आहेत, पीथ ज्या सेल आहेत, याच्यामध्ये काय होतात आपल्याला या दिसून येतात. Then we are study about the secondary wall. It is a present inner to primary wall. Once the growth of primary wall stops, secondary wall is laid. When growth of primary wall stops, secondary wall is laid. At some places, thickening is absent, which lead to formation of pith. And plasmodesmata are the cytoplasmic bridge between neighboring cells. आता इथं जी हे सेल आहे ही इंटॅक्ट नसते. सेकंडरी वॉल जे आहे म्हणजे ही प्रायमरी वॉल स्टॉप, सेकंडरी वॉल इज लेट डाऊन. मी इथे डायग्राम दाखवते तुम्हाला. हे वॉल आहे आणि ह्या वॉल मध्ये काही ठिकाणी काय राहतात, ह्या देर इज अ सम प्लेस थिकनिंग इज अबसेंट अँड विच लीड टू फॉर्मेशन पीथ. याला पीथ असं म्हणतात. म्हणजे असं या सेकंडरी वॉल मध्ये असे स्मॉल ओपनिंग राहतात and it is called as a pit. Then plasmodesmata are cytoplasmic bridge between neighboring cell. आता ही एक सेल आहे. This is the cell wall. मग हे सेल वॉल जे आहे या सेल वॉल मध्ये ही एक एका साईडची सेल आहे. त्यानंतर इथे मध्ये असं मिडल लॅमिला असतो आणि त्यानंतर ही त्याची नेबरिंग सेल जी आहे ती आहे. मग याच्यामध्ये सुद्धा असे स्मॉल pits असतात. These are the small pits. आणि मग या pits मध्ये there is a plasmodesmata are cytoplasmic bridge between neighboring cell. मग इथं सायटोप्लाझम आहे. या सेल मधून हे सायटोप्लाझम जे आहे या एका सेल ही जी आहे ही त्याच्या शेजारी असलेली ही दुसरी सेल आहे. आणि मग या सेलमध्ये असलेलं सायटोप्लाझम या ब्रिजच्या साह्याने या दुसऱ्या
सेल मध्ये जाऊ शकतं. तसंच इथे या ठिकाणी ही एक अजून दुसरी सेल आहे. मग या सेल मधून या त्याच्या नेबरिंग सेलकडे सायटोप्लाझम जे आहे ते एका सेल मधून दुसऱ्या सेल मध्ये असं मूव्ह होऊ शकतं. अँड इट इज थ्रू दिस स्मॉल पिट्स अँड इट इज कॉल्ड ॲज अ प्लाझ्मोडेस्माटा. आणि ह्या स्ट्रक्चरला काय म्हटलं जातं? प्लाझ्मोडेस्माटा. इट शोज पोअर्स बिटवीन सेल वॉल अँड मिडल लॅमिला. मिडल लॅमिला सुद्धा पोर असतं आणि सेल वॉलला सुद्धा पोर असतं, म्हणजे स्मॉल ओपनिंग असते. आणि त्या स्मॉल ओपनिंग लाच प्लाझ्मोडेस्माटा असं म्हटलं जातं. सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल. आता हे 3 डायमेन्शनल डायग्राम आहे पहा प्लांट सेलची. दिस इज द मिडल लॅमिला. हे मिडल लॅमिला आहे. ही 3 डायमेन्शनल डायग्राम आहे. ही ग्रीन कलरची जी आहे ही मिडल लॅमिला आहे. त्यानंतर ही प्रायमरी वॉल. इथून तर त्याच्या आतमध्ये ही जे आहे हे 3 डायमेन्शनल डायग्राम आहे. प्रायमरी वॉल आहे ही जी आहे ही सगळी. मग या प्रायमरी वॉल मध्ये काय प्रेझेंट असतं? तर सेल्युलोज मायक्रोफायब्रिल. इथे दाखवले आहे, इथे पहा. सेल्युलोज मायक्रोफायब्रिल प्रेझेंट असतात आणि हेमिसेल्युलोज प्रेझेंट असतं प्रायमरी वॉल मध्ये. त्यानंतर लिपिड बायलेअर ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. मग या प्रायमरी वॉलच्या आतमध्ये पहा ही एवढ्या याची आहे. ही परत 3 डायमेन्शनल डायग्राम आहे. याच्यामध्ये protein in plasma membrane. These are the proteins present in the plasma membrane, and there is a hemicellulose also present in this also. This is the 3-dimensional diagram of the cell wall of plant cell. Plant cell मध्ये cell wall अशा पद्धतीने असतं. Then we are study about the next structure, cell membrane and or plasma membrane or biomembrane. That's one we are taken on to okay, we are continue. There is a time is one. Cell membrane or plasma membrane. It is a thin quasi-fluid structure present both extracellularly and intracellularly. Quasi-fluid म्हणजे याच्यामध्ये सॉलिड पण मटेरियल असतं, सेमी सॉलिड आणि लिक्विड, म्हणून याला क्वासी-फ्लुइड स्ट्रक्चर असं म्हटलेलं आहे. Extracellularly, it is present around the protoplasm, and intracellularly, it is present around the most of the cell organelle in eukaryote. आता ही सेल आहे बा. ही सेलची काय आहे? सेल वॉल आहे. ही सेल मेम्ब्रेन जी आहे, इट इज अ प्रेझेंट अराउंड प्रोटोप्लास्ट. आतमध्ये काय आहे? लिक्विड आहे. आणि ह्या लिक्विडच्या बाहेर ही प्लाझ्मा मेम्ब्रेन प्रेझेंट आहे. आता त्याच्यासाठी मी तुम्हाला कॉमन एक्झाम्पल सांगते की आपण बलून घेतला आणि तो पाण्याने भरला. ते बलूनची वॉल म्हणजे काय? तर सेल वॉल. आणि त्याच्या आतमध्ये मग त्या बलूनच्या आतमध्ये पण काय होते? पाण्याची लेयर तयार होते. दॅट इज द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. मग आता सेलच्या इंट्रासेल्युलरली आहे पहा. इट इज प्रेझेंट अराउंड द प्रोटोप्लास्ट, म्हणजे ह्या प्रोटोप्लास्टच्या वरती आहे एक्स्ट्रा सेल्युलरली. आणि इंट्रासेल्युलरली इट इज अ प्रेझेंट अराउंड द मोस्ट ऑफ द सेल. आता समजा हा मायटोकॉन्ड्रिया आहे.
हा मायटोकॉन्ड्रिया आहे. मग या मायटोकॉन्ड्रियाच्या भोवती जे आहे, इट इज अ देन it is a present around the most of the cell organelle in eukaryotic. मग त्या इंट्रासेल्युलरली, त्याला इंट्रासेल्युलरली असं म्हटलं जातं. देन इट सेपरेट सेल ऑर्गॅनली फ्रॉम सायटोसोल. आता हे सेल ऑर्गॅनली आहे आणि हे सायटोप्लाझम आहे, यांचं सेपरेशन कोण करतं? ही सेल मेम्ब्रेन करते. दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. ही thickness of biomembrane is about 75 angstrom unit. म्हणजे जर याची जर आपण थिकनेस मोजली या सेल मेम्ब्रेनची, इट इज अ 75 angstrom unit. Under electron microscope, cell membrane appears trilaminar, that is made up of 3 layers. It shows presence of lipid arranged in bilayer, and lipid possess one hydrophilic polar head and two hydrophobic non-polar tail. So phospholipid are amphipathic. म्हणजे 2 लेयरने हे बनलेलं असतं. This is fluid mosaic model. This is the phospholipid bilayer. हे हेड रिजन आहे आणि खाली त्याचं टेल रिजन आहे, फॉस्फोलिपिड. आणि तसंच इथे पण हे 2 लेयरनी बनलेलं आहे. हे लिपिड लेयर ही 2 आहे. हे त्याचं हेड आहे आणि खाली टेल आहे, म्हणून याला म्हटलेलं आहे फॉस्फोलिपिड बायलेयर. आता लिपिड पजेस वन हायड्रोफिलिक पोलर हेड. हायड्रोफिलिक म्हणजे वॉटर लव्हिंग करणारे केमिकल्स या हेड रिजन मध्ये असतात. अँड 2 हायड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल. आता मी इथे तुम्हाला डायग्राम काढून दाखवते. हे लिपिड आहे, लिपिड लेयर आहे एक, याचं हेड रिजन आहे. आणि त्याला अशा 2 टेल असतात. दिस इज द वन. आय यूज द अनदर सॉरी. हे लिपिड मॉलिक्युलचं हेड आहे, ही एक त्याची टेल आहे आणि ही दुसरी टेल आहे. आता हे हेड जे आहे हे काय आहे? हायड्रोफिलिक. म्हणजे याच्याकडे वॉटर मॉलिक्युल काय होतात? अट्रॅक्ट होतात. म्हणजे वॉटर लव्हिंग. हायड्रोफिलिक म्हणजे वॉटर लव्हिंग. आणि हे 2 हायड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल. आणि ही टेल जी आहे याच्याकडं मात्र वॉटर काय होतात? हेट करतात. वॉटर मॉलिक्युल त्याच्यापासून दूर जातात, म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे हायड्रोफोबिक. मग इथे जे आहे पहा, या डायग्राम मध्ये पहा, इथे काय होतं? इथे वॉटर अट्रॅक्ट होतं. समजा हे बाहेरची बाजू असेल या मेम्ब्रेनची, इथे पण आत इनर हे आहे, सायटोप्लाझम आहे, प्रोटोप्लाझम आहे. इथे पण वॉटर मॉलिक्युल काय होतात? अट्रॅक्ट होतात. परंतु इथं इट इज अ हायड्रोफोबिक. इथे वॉटर मॉलिक्युल अट्रॅक्ट होत नाही.
It is a hydrophobic chemicals located in this tail region of phospholipid bilayer. And so phospholipid are amphipathic. म्हणून त्याला एम्फिपॅथिक म्हणते. म्हणजे ते काय करतं, काही या लेअर काय करतं, वॉटर अट्रॅक्ट करतं आणि वॉटर रिपेल पण करतं, म्हणून याला एम्फिपॅथिक असं म्हटलेलं आहे. देन लिपिड मॉलिक्युल्स आर bilayer in such their tail are sandwich in between head. इथे पहा टेल कसं झालेलं आहे, इथे सँडविच झालेलं आहे. इथे हे रेड कलरचं दिसतं हे हेड आहे आणि इथे खाली हे रेड कलरचं दिसतं हे हेड आहे आणि इथे मध्ये त्याचे टेल आहेत. मग टेल काय झालेलं आहे, एकमेकांच्या हेड रिजन मध्ये काय झाले, त्यांचं सँडविच झालेलं आहे. ड्यू टू दिस टेल नेव्हर कम इन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ ॲक्वियस सोल्युशन. आणि त्यामुळे टेल रिजन जो आहे हा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्युलचा कधीही ॲक्वियस सोल्युशनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येत नाही. And cell membrane also show presence of proteins and carbohydrates. Ratio of protein and lipid varies in different cells. For example, in human being, RBCs show approximately 52% protein and 40% lipid. Okay, we are stop here now. कुणाला काही शंका असतील तर विचारू शकता. कुणाला काही शंका आहे का? हात वरती करू शकता. तुम्हाला काही शंका विचारायच्या असतील तर विचारू शकता. हा हा विचार. तुझा स्पीकर अनम्यूट कर. एक मिनिट. स्पीकर हा फोन सांगडे स्नेहा. बरं स्नेहा स्पीकर अनम्यूट कर आणि व्हिडिओ पण चालू कर. तुला काही शंका असेल तर विचार. व्हिडिओ पण चालू कर. काढायच्या अशा हा नोट्स कशा काढायच्या? नोट्स कशा काढायच्या? बर तुम्ही हे जे आहे याची पीपीटी मी नंतर पाठवणार आहे. पण तुम्ही काय करायचंय, त्याच्या खालचे जे क्वेश्चन आन्सर आहेत ना तुमच्या धड्याखालचे, त्या पॉइंटचं रायटिंग करून घ्यायचंय. मी इथे तुम्हाला हायलाइट पॉइंट्स करते, ते तुम्ही काय करायचे, नोट डाऊन करून घ्यायचे आणि त्या पद्धतीने क्वेश्चन आन्सरिंग राईट करायचं. समजलंय? लक्षात येते का? कुंड. ओके. क्वेश्चन आन्सरिंग राईट करा. हळूहळू तुम्हाला कळेल की काय करायचं आपल्याला आहे. अजून कुणाला काही शंका आहे का? अजून हँड राईज करा, म्हणजे मग मी त्यांना हे करते, अनम्यूट करते. कुणाला काही शंका नाही? क्वेश्चन आन्सरिंग राईट करा आणि काय अडचण असेल तर ऑफलाईनच्या वेळेस तुम्ही विचारू शकता. हा पिंकी प्रसाद बोल. अनम्यूट कर तुला. मॅम डायग्राम काढायचा आहे का? हो डायग्राम तुम्ही काढायचे आहे. तुम्हाला एक्झामला स्केच अँड लेबल पण क्वेश्चन असतो. आता प्रोकॅरियोटिक सेलची डायग्राम आहे,
ती स्केच करायची आहे. प्लांट सेल, अॅनिमल सेलच्या डायग्राम त्याच्यावरती क्वेश्चन विचारले जातात. स्केच अँड लेबल किंवा मग डायग्राम दिली जाते आणि त्या डायग्रामला लेबलिंग करा असं म्हटलं जातं. मग तुम्ही जर डायग्राम स्केच केल्या तरच तुम्हाला ते लेबलिंग करता येईल. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये त्याच्या डायग्राम सुद्धा स्केच करायचे आहे. कळलं? ओके मॅम, थँक्यू. ओके. हा, अजून कुणाला विचारायचंय? हा, स्नेहा तुला परत विचारायचंय का? हँडराईज केलाय तू, अनम्यूट कर मग. होन सांगडे. मॅम आज आज म्हणजे आपला लेसन कम्प्लीट झालाय का नोट डाऊन करायला? नाही, अजून हा मोठा आहे. या म्हणजे भागावरचे क्वेश्चन्स आहेत ना तुमच्या पुस्तकात. आपण काय आता प्रोकॅरेटिक सेल स्टडी झाले आपलं. अजून युकॅरेटिक सेल सगळं संपायचंय. आताशी आपलं काय झालं? इंट्रोडक्शन झालं आणि प्रोकॅरेटिक सेल झालं. त्याच्या अगोदर लिव्हिंग वर्ड मी शिकवला ना वर्गात. त्याचं फक्त कॅरेक्टरिस्टिक आहे. त्या 5-6 कॅरेक्टरिस्टिक राईट करायच्या आणि याचं प्रोकॅरेटिक सेलचं स्ट्रक्चर, कोणी स्टेन केलं सर्वात प्रथम बॅक्टेरिया, ग्रॅम, त्यानंतर रायबोझोमचं युनिट, स्टीवर, रायबोझोम जे आहे ते मेजर केलं जातं, त्याचं युनिट काय आहे, हे जे क्वेश्चन्स आहेत तुमच्या टेक्स्ट बुक खालचे ते तुम्ही राईट करायचे. ओके. अजून अजून कुणाला काही शंका आहे का? शेख हा कोण आहे? 11वीची मुलगी आहे का? Okay, we are stop here now.